أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. فإن الله تبارك وتعالى أحل النكاح وندب إليه حيث قال جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحرم السفاح فقال جل شأنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح من سنة الأنبياء وفعال الأتقياء وشعار الأصفياء. قولوا جميعا: نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين خالف دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيتها الجماعة أشهد بأني قد زوجت سالم عمر بن سالم عمر سالم هذا بعائشة عبد الله التيلي بعائشة عبد الله التيلي. فإني قد زوجت على حكم كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل ولا حسن العسرة عندها وجميل صحبة معها وأداء الواجب واللازم لها ورفع الإساءة عنها وعلى إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان وعلى صديق المتفق فيما بينهما يؤديه إلى من يقوم مقامها بإذن ورضاها. زوجته إياها وأملكته عصمة نكاحها برضاها وبإذن وليها محمد خميس التيلي هذا. فإن قبلها زوجة له على هذه الشروط المذكورة والصداق المتفق فيما بينهما وقبل لها على نفسه بجميع ذلك فكونوا عليه من الشاهدين. كذا نشهد عليك يا سالم عمر سالم بأنك قد قبلت
Aisha Abdallah Al-Teli زوجة لك على هذه الشروط المذكورة وعلى صديق المتفق فيما بينكما وقبلتها لها بنفسك. كذا يا سالم Umar ibn Salum, ninakuozesha Aisha Abdallah Al-Teli kwa idhni ya wali wake Muhammad Khamis Al-Teli, huyu hapa. Ikiwa utakubali kwa masharti yaliyotajwa, atakuwa ni mkeo. Je, umekubali? Mimi Salum Omar Salum nimekubali kumwoa Aisha Abdallah kuwa mke wangu kwa idhni ya wali wake. Ndiyo nimekubali. Ndiyo nimekubali. Salum Omar Salum, nimekwisha kukuozesha Aisha Abdallah Al-Teli na amekwisha kuwa mke wako. Je, umekubali? Ndiyo nimekubali. Ndiyo nimekubali. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Naam. Inshallah jambo hili kwa hapa sasa litakuwa limekamilika, lakini kabla ya ukamilisho tutaomba nasaha kwa mgeni wetu Shekhe kutoka Mbeya ambao umeambatana na msafara huu. Umpe nasaha, tukumbushane na sisi wenyewe, mkumbushe kijana, lakini na vile vile tukumbushane sisi wenyewe. Bismillahirrahmanirrahim. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بين لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز في علاه فقد فاز المتقون. Ndugu alhadhirun, wapenzi wa Allah na wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa hakika ni siku ya furaha kwa Salum, lakini ni siku ya furaha kwa wale wote tuliohudhuria ndoa ya Salum, iwe ni vijana ambao bado hawajaoa ama ni wazee wenzangu ambao tayari tumeshaoa. Salum ameturudishia furaha, na sisi tukirejea nyumbani tutakumbuka kwamba Salum alikuwa kwenye ndoa na sisi tukazihuishe ndoa zetu. Imamu, ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii adhimu adimu. Kabla sijazungumza sana, kwa muda mfupi niliopewa, nijitambulishe. Na mimi naitwa Sheikh Ibrahim Umar, ni imamu pale msikiti Masjid Al-Bara ibn Azib jijini Mbeya. Niko pale na karibuni sana Mbeya. Nichukue nafasi hii kumuhusia kijana wangu, maana ndio katika wanafunzi wangu hawa. Nimewiwa kumwacha peke yake, nije nimpe kidogo nasaha hizi ambazo zinanifaa mimi na zinawafaa wengine ambao pia wamehudhuria hapa. Ndugu zangu, kilichofanyika hapa na kilichosimamiwa na imamu wetu ni ndio ndoa yenyewe hiyo. Ndoa ambayo muasisi wake kwa hakika ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Huu taratibu ndo ametuachia, lakini ni amri ya Allah jalla fi ula,
aliotusisitiza kwenye Al-Qur'anul Karim, Qur'ani ambayo ilisomwa na al-akhi imamu wetu wa Majengo. Amesoma zile aya za mwanzo ambazo hasa huwa ndio zinasomwa kwenye munasaba huu wa aqdun nikah, kwa sababu ndoa ni uchamungu. Aya zote zilizokuja kwenye Qur'ani zinazozungumzia ndoa zimekuja kuzungumzia pia uchamungu. Kwa hiyo qari wetu alizisoma zile aya. Kwa hakika nimeona nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sintoweza kudonoa kidogo katika kile ambacho kimesomwa, na maneno yale ni ya Allah jalla fi'ala, yanatusaidia sisi sote ambao tumehudhuria hapa na wale ambao watasikiliza nasaha hizi kupitia vyombo vya habari. Kwa hakika dini imekuwa nyepesi na uwanda wa mawaidha umekuwa ni mpana. Yumkini haya tunayosema yakafika kona zote za hapa Rukwa, lakini yakafika Tanzania kwa ujumla. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratun Nisa'i, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu muogopeni mcheni Mola wenu, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, Mola ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, kutokana na nafsi hiyo moja akaiumbia mwenza wake ambaye ni Hawa, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, kwa kupatikana nafsi moja ya Adam na akaumbiwa nafsi nyingine ya Hawa yenye jinsi ya kike. Kwa wawili hawa kukutana, Allah anasema wabatha minhuma rijalan kathiran, Allah akatawanya wanaume wengi, ndio sisi tulohudhuria hapa, wa nisaa, akatawanya na wanawake wengi ambao wengine tumewaacha huko nyumbani ambao wao wanasubiria jambo hili. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah tena akarudia kusema wattaqullah, mcheni sana Allah katika hilo, alladhi tasaaluna bihi wal arham, ambaye kupitia majina yake mnamuomba yeye na mnaunganisha udugu kupitia yeye Allah jalla jalalu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Allah amekuwa mchunga kwenu. Aya imeishia hapo, ile aya ya kwanza inayohusia masala haya ya ndoa. Ndugu zangu, Allah anasema katika sura nyingine, wa min ayatihi, miongoni mwa ishara za ukubwa wa Allah, miongoni mwa ishara za dalili za uwepo wa Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni pale alipokuumbieni kutokana na nafsi moja akakuumbieni wake zenu, litaskunu ilaiha, ili mpate kutulia kwa hawa wanawake, wajaala bainakum mawadda, na Allah kupitia ndoa ameweka mawadda wa rahma na akaweka huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hilo kuna ishara za wazi kwa wale ambao wanatafakari. Ndugu zangu mlohudhuria katika ndoa hii ya kijana wetu Salum, kwa hakika tabawatum, hakika mmejitengenezea, tibtum wa taba manshakum, nyayo zenu zitakuwa bora, hatua zenu mlizopiga zitakuwa bora kuja kushuhudia jambo kubwa kama hili ambalo Allah amelielezea kwenye Qur'ani kwamba ndoa ndani yake ndio kuna sakina, ndani yake ndio kuna rahma, ndani yake ndio kuna mawadda. Maana yake nje ya hapo hakuna rahma, hakuna sakina, hakuna mawadda. Kuishi na kimada miaka 30 mkapata na watoto, mkapata wajukuu, bil haqiqa haujapata sakina, haujapata mawadda na haujapata rahma, kwa sababu hujafunga naye ndoa. Sasa kwa hili alilofanya, tayari huyu bwana anakwenda kupata sakinatun nafsi iliyozungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda kupata el mawadda, mapenzi ya kweli
kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake 99 yeye ni Alwadudu. Yeye anapenda na anawapenda watu wote bila kujali hali zao, bila kujali uchumi wao, bila kujali umaskini wao, bila kujali rangi yao, bila kujali taifa lao. Allah ametoa tazkia ya kuwapenda watu wote bali viumbe vyote, akaitwa Alwadud. Sasa mawadda yanapatikana ndani ya ndoa. Mawadda hayapatikani nje ya ndoa. Yale yaliyoelezwa na Allah yanapatikana ndani ya ndoa, na kijana wetu tayari ameshaingia ndani ya ndoa. Tayari huyu ameshatoka kwenye hukumu ya kupigwa viboko 100, ameingia kwenye hukumu ya kupigwa mawe mpaka afe. Mashekhe wako hapa, mashekhe wako hapa. Yale maneno aliyosema qabiltu tazwijuha, nimekubali kwa moyo wangu bila kulazimishwa kumooa fulani binti fulani, tena mbele ya wali ametoa ridhaa hiyo na mashahidi tukawa sisi tayari. Malaika wameshafunika ukurasa wa ubachala, ukurasa ile faili la ubachala. Bachala tunajua maana yake. Bachelor ni mtu ambaye hajaoa. Bachelor sio bachelor ile ya elimu anasema nasomea bachelor. Sio ile. Elimu ya bachelor ni kuachana nayo. Ikishafika umri achana na mambo ya ubachelor. Wakati maneno haya anasema nimekubali, al-ijab wal qabul, kwamba lazima uambie umekubali. Ndio maana imamu alikuwa anarudia hapa, nimekubali. Umekubali? Nimekubali. Pale faili la ubachelor linafungwa, ameletewa faili la watu waliooa, ambaye mafaili yetu sisi ambaye tulishaoa tayari mafaili yetu yanafanya kazi. Mmoja katika masahaba alifiwa na mke saa 7 dhuhuri, akazikwa alasiri, akaoa mke magharibi mwingine. Alivyoulizwa mbona haraka hivyo, anasema naogopa nafsi yangu isije ikatolewa hali ya kuwa mimi ni bachelor, sijaoa, nahofia nafsi yangu isitolewe hali ya kuwa mimi sina mke. Maana yake ni nini? Man tazawaja, yeyote atakayeoa, faqad hafidha shatra dini, huyo amehifadhi nusu ya dini yake. Falyattaqillah fi shatr al-akhir, kipande nusu nyingine iliyobaki apambane nayo sasa. Lakini kitendo cha Salum leo kuoa na ukakubali, na binti mbele ya shahidi ya wali wake akakubali, tayari ameshakamilisha nusu ya dini yake. Ndugu zangu, tuliooa tumekamilisha, lakini kuwalea watoto mayatima, kuwasimamia wasiojiweza, kutoa sadaqat lisaili wal mahrum, kuwatembelea wagonjwa, kwenda kusindikiza waliokufa, hii ndio nusu nyingine iliyobaki. Lakini nusu nzima iko hapa. Mzee, unaonaje? Ndoa sio nusu ya dini? Ile misukosuko unayoipata kwenye ndoa, maana mara nyingine unaweza ukajikuta mpaka unalala msikitini, ngoma inavorindima kule nyumbani, hali mbaya. Nyumbani hapa endeki, msikitini haupo, na wengine ndio wanacheza bao tu huko mtaani, wengine wanacheza keram, wengine wanacheza drafti saa 6 usiku, saa 7. Nini hapa ingiliki nyumbani? Kwa sababu gani? Ndoa si kitu legelege. Ndoa si kitu legelege, hatuwatishi ambao hawajaoa, lakini ndoa ni kitu kizuri, msiogope. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tazawwajul waluda alwaduda. Kwa kumalizia shekhe, maana nasikia kuna walima huko. Tazawwajul waluda alwaluda, oweni mnaowapenda wenye kuzaa, fa inni ubahi bikum al-umam yawm al-qiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam atajifakharisha kwa kuwaona wote ni umati wangu, walifungishwa ndoa na mashekhe. Halumu, hebu njoeni al-yawma ushafi, leo na kuombeeni shifaa kwa Allah. Kumbuka yeye ndo atakuwa shafi, yeye ndo atakuwa muombezi siku ya kiyama. Aambie njoeni, kaeni hapa, alafu niwaombee muingie peponi. Allahumma ja'alna minhum, Allah tujalie katika hao.
Akhiran, mwisho kabisa, niwahusie vijana wenzangu. Mmeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, ya ma'shara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkumul ba'a, yeyote ambaye ana uwezo wa kuoa, faliyatazawwaj, afanye haraka kuoa, fa innahu aghadhu lilbasar, kuoa ndio kuna stiri macho, wa ahsan lilfarji, na kwa hakika ndoa ndio inayehifadhi tupu yako. Faman lam yastati', yeyote ambaye hajafikia uwezo wa kuoa, fa alayhi bisawm, ajilazimishe kufunga, fa innahu lahu wijaun, kwa hakika kufanya hivyo kwake ni kinga, amejiwekea antivirus Kaspersky ili asiingie katika mambo ya haram. Na tukaambiwa tu sio unaoa sehemu yoyote, sio unaoa tu alimradi umeoa. Ndoa ni taasisi ya kwenda kujenga watoto wa baadaye watakaokuja kumwabudu Allah. Lazima takhayyaru linutafikum, chagueni wapi mnakwenda kuweka mbegu zenu. Mtume akasema, tunkahul mar'atu li arba'in, anaolewa mwanamke kwa sifa 4: lijamaliha, kwa uzuri wake, walimaliha, na kwa mali yake, walihasabiha, na kwa ukoo wake, walidiniha, anaolewa kwa sababu ya dini yake. Mtume akasema, fadhfar bidhati din taribat yadak, chagua mwanamke mwenye dini, hautopata hasara. Binti yetu anaolewa na Salu, mashaallah, nasabu yake ni nzuri, ana mali, yeye mwenyewe ni mzuri, ana dini kweli kweli. Kwa hiyo vyote vinne anavyo. Allah subhanahu wa ta'ala awajalie maisha yao yawe ni maisha sahali katika hii dunia, awaepushe na misukosuko na fitina na vijembe kwa watu. Baada ya kusema haya, nikushukuru tena imamu wangu kwa nafasi hii niliyoipata kuzungumza mbele ya masjidi hii kubwa. Sisi watu wadogo wadogo kuzungumza kwenye misikiti mikubwa kama hii tunatetemeka, lakini kwa sababu umenipa ujasiri, nikushukuru kwa hilo. Wazee wa Sumbawanga hapa, nikushukuruni kwa mapokezi mliotupa, kwa bashasha mlionayo, na sisi tutatoka Mbeya kuja kuoa tena huku. Vijana wetu tutawahamishia huku. Wakati nakuja kutoka Mbeya, nimefika somewhere, wamenisimamisha trafiki, wakanambia, vipi unaenda wapi, leta leseni. Nikaambia nakwenda Sumbawanga, tunakwenda kuoa. Akasema, mnakwenda kuoa wachawi? Yani eti Sumbawanga eti ndio huku kuna wachawi? Jamani, huku kuna wachawi? Sasa nikaambia, wewe trafiki, uwe mdomo wako tena ukatawadhe sasa hivi. Yani uwezi ukasema watu wa Sumbawanga kwamba eti tunakwenda kuoa wachawi. Jamani, hii Sumbawanga jina hili lilianzaje? Mbona huko nje ya hapa kila mmoja anasema Sumbawanga pabaya, Sumbawanga washirikina, Sumbawanga. Lakini ukifika Sumbawanga kwenyewe, raha msarehe, watu ni wakarimu, watu wanasaidiana, watu wanabashasha, kuna mashekhe wa kutosha, kuna misikiti mizuri kuliko hata sehemu nyingine yoyote. Sumbawanga, mbaki na elimu yenu, mbaki na ukarimu wenu, na Allah kuzidisheni kila la khairi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jamaa bainakuma fi khairin. Hiyo ndio dua aliyokuwa akiwaombea Mtume baada ya kumfungisha ndoa. Tena sio kumfungisha tu, huyu hajapigwa kabisa vizuri. Barakallahu lak, hivi barakallahu lak wa baraka alaik wa jamaa bainakuma fi khairin. Hivi ndio barabara. Unajua aliyooa ni kidume. Shukran sana imamu, tunashukuru.